하루에 7분 7-Minute English. 오늘은 128강 리스닝 시간입니다. 자, 오늘은요. What I Saw in the World 이라는 이름의 테드 강의를 가지고 함께 공부를 해볼까 해요. 사실은 이 테드 강의를 가지고 두 편에 걸쳐서 우리가 차근차근 모든 내용들을 함께 공부해 보도록 할 텐데요. 보스니아부터 시리아까지 많은 전쟁을 직접 겪은 전쟁 리포터인 잔인의 이야기. 먼저 영상을 통해서 만나보시죠. I'm going to steal a story from a friend of mine, a Bosnian friend, about what happened to her, because I think it will illustrate for you exactly what it feels like. She was walking to work one day in April 1992 in a miniskirt and high heels. She worked in a bank. She was a young mother. She was someone who liked to party, great person. And suddenly she sees a tank ambling down the main road of Sarajevo, knocking everything out of its path. She thinks she's dreaming, but she's not. And she runs as any of us would have done and takes cover, and she hides behind a trash bin in her high heels and her miniskirt. And as she's hiding there, she's feeling ridiculous, but she's seeing this tank go by with soldiers and people all over the place and chaos, and she thinks, I feel like Alice in Wonderland going down the rabbit hole, down, down, down into chaos. And my life will never be the same again. 자, 그럼 이번에는 여러분들이 보고 오신 영상의 내용을 함께 공부해 보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 문장부터 들어볼게요. I'm going to steal a story from a friend of mine. 자, 첫 번째 문장이죠. From a friend of mine. 내 친구로부터 이야기를 하나 steal, 훔쳐오겠다는 건데 먼저는 요 steal이라는 동사의 발음부터 볼게요. I'm going to steal a story. 장모음이라는 게 느껴지시나요? Steal a story. 길게 강세를 줘가면서 발음을 합니다. 이거를 짧게 발음해버리면요. 뭐 지금도 뭐 아니면은 지금까지를 의미하는 still 이란 부사가 돼버립니다. 그렇기 때문에 요거 장모음과 단모음 좀 구별을 해주실 필요가 있겠고 또 하나 요 표현, 이 표현이 상당히 재밌죠? From a friend of mine. From a friend of mine. 내 친구 중에 하나라는 표현인데 사실 여기다가 my friend라는 말을 넣어도 뭐 문법적으로는 틀리지 않습니다. 근데 원어민들은 신기합니다. 이런 표현을 좋아한다. 친구들 중에 하나. 또는 뭐 one of my friends 이것도 해석하면 내 친구 중 하나예요. 이런 표현들을 선호하니까 우리도 좀 알고 있을 필요가 있겠다 말씀을 드릴게요. 해서 친구의 이야기를 내가 빌려서 말해줄게요 라는 내용이 되는데 이제 그 친구가 어떤 친구인지 좀 설명을 해줍니다. A Bosnian friend about what happened to her. 자, 해서 a Bosnian friend, 보스니아의 뭐 친구인 거고 about 그리고 그 이야기가 무엇에 대한 것이냐, 무엇에 대한 것이냐 이야기를 해보니까 What happened to her. What happened to her 이라고 해서 이제 그녀에게 일어난 일에 대한 것이다라고 말을 해주는데 여기서는 요 발음만 좀 보도록 할게요. happened to her 이 부분을 한번 들어보셨으면 좋겠습니다. What happened to her. 들리시나요? 드 발음 들리시나요? 다시 한번 들어볼게요. What happened to her. 안 들리죠? What happened to her 이라고 읽지 않고 What happened to her 이라고 그냥 말을 하는 거 보실 수가 있을 텐데 do와 to 비슷한 발음입니다. 그리고 영어에서는 이렇게 비슷한 발음들이 뭉쳤을 때는 앞에 소리는 없어지고 뒤에 소리만 남는다. 그래서 드 발음이 실제로는 여기서 발음되고 있지 않다. 이런 게 영어 발음이라는 걸 또 한번 생각을 해주세요. 자, 그리고 말하는 것이 왜 그럼 내가 이 이야기를 하나입니다. Because I think it will illustrate for you exactly what it feels like. 해서 뭐라고 합니까? Because I think 다시 한번 들어볼게요. Illustrate 보여주다라는 뜻이죠. Because I think it will illustrate for you. 결국 이것이 여러분들에게 보여줄 거라고 생각하기 때문이라는 거예요. 뭘 보여준답니까? 해서 나오는 것이 Exactly what it feels like. 이 부분인데 다시 한번 들어볼게요. Exactly. 강세가 들어가 있습니다. Exactly what it feels like. 그렇죠? Exactly 해서 정확히란 뜻이고 요거 여러분들 발음 exactly라고 하지 마세요. 한글로 굳이 따서 한번 요거를 소리를 한번 뭐 이렇게 흉내내보자 싶으면 이게
exactly라고 익이라는 소리로 시작을 하지 이그라고 시작을 하지 않는다는 거 보실 수가 있고 사실 요 jack 부분에 강세가 또 들어가니까 요거를 잊지 말아주시되 정확히는 jack이 아니죠. 이제 Z 발음해서 zack이라고 발음을 해주시는 게 요 단어의 어떤 포인트가 되겠어요. 이걸 생각해 보시면서 다시 한번 들어보십니다. Exactly what it feels like. 굉장히 빨리 지나가죠. 한 번 더. Exactly what it feels like. 해서 exactly 요 강세 잊지 말아주세요. 그리고 나오는 뭐 feels like 처럼이란 뜻이니까 뭐처럼 결국 여기서 말하는 처럼은요 이제 전쟁의 한복판에 서 있는 것을 말합니다. 전쟁의 한복판에 서 있는 것이 무엇처럼 느껴지는지 그것을 정확하게 보여줄 거라고 생각하기 때문에 내가 내 친구 이야기를 해보겠다는 거예요. 자 계속 들어봅니다. She was walking to work one day in April 1992. 해서 뭐 1992년 4월 출근을 하고 있었다는 거죠. 걸어서 출근을 하고 있었다는 건데 요건 잠깐 한번 짚어보도록 할게요. 여러분들 출근하다 하면 뭐 go to a company 이런 말로 하십니다. 회사를 가다라는 생각을 해서 근데 영어에서는요 그냥 walk to work 또는 go to work 이런 것들이 출근하다는 표현으로서 사용되니까 이거 헷갈리지 마세요. 여러분들 회화 시간에 이런 것들 너무 많이 헷갈리시는 거 제가 많이 봤습니다. 자 헷갈리지 마시라는 말씀 드리면서 In a miniskirt and high heels. high heels 미니스커트를 뭐 입고 하이힐 신고 갔다라는 거죠. She worked in a bank. 그러면서 말해주는 것이 자 그녀는 은행에서 일했습니다예요. 계속 한번 지문 더 들어보도록 할게요. She was a young mother. 자 친구가 젊은 어린 엄마였다라는 거죠. She was someone who liked to party. 그리고 그녀는 파티하는 것을 좋아하는 사람이었습니다라는 건데 여기서 발음 또 한번 보도록 할게요. Who liked to party. 들리시나요? Who liked to party. liked to party라고 읽지 않고 있죠. Who liked to party. 여기서도 요 liked 이 D 발음이 그 다음에 따라 나오고 있는 전치사 to의 T 발음에 묻혀서 발음되고 있지 않은 거다. 앞에서 봤던 happened to와 같은 현상인 거다라는 거 짚어드릴게요. Great person. 자, 뭐 좋은 사람이었습니다. 라는 말인 거고 And suddenly she sees a tank. 하지만 이제 갑자기 주제가 바뀌면서 뭐라고 합니까? 그런데요 그녀는 갑자기 탱크를 보게 됩니다 라면서 자 이야기가 뭐 새로운 반전을 꾀하고 있죠. 재밌는 것은 실제로 이 모든 이야기는 과거에 일어난 이야기입니다. 하지만 현장감이 있는 묘사를 위해서 지금 이 화자는 모든 문장의 시제를 현재형으로 맞추고 있다는 것 이거를 좀 봐주시면서 어려운 단어나 등등은 없어요. 근데 이 발음은 한번 짚고 넘어가도록 할게요. Tank. 자, 탱크라는 단어인데 우리나라 말처럼 우리나라 말로 그냥 이 단어를 읽으면 탱크입니다. 탱크 이음절짜리 단어가 되죠. 근데 영어에서는 탱이라는 이름절 플러스 크라는 파열음으로 이루어진 단어가 바로 요 탱크라는 단어예요. 차이가 있죠? 탱크와 탱크는 차이가 있습니다. 이런 거를 또 생각하시면서 들어주셔야 스피킹을 하실 때도 조금 더 원어민스러운 발음을 할 수 있게 된다는 거 신경을 써주세요. 다시 한 번만 들어볼게요. Tank. 그렇죠? 크 발음이 약하다라는 거예요. 자, 그래 놓고 이야기가 이어지는데 뭘 하는 탱크를 봤답니까? Ambling down the main road of Sarajevo. 해서 나오는 얘기가 ambling이라는 동사고 ambl은 원래 느긋하게 걷답니다. 탱크는 걸을 리가 없으니까 이제 탱크가 천천히 지나가고 있다는 말을 이렇게 amble이라는 동사로서 말해주고 있는 건데 결국 이 탱크가 세라예보의 어떤 그런 큰 도로를 그냥 천천히 지나가고 있는 것을 보게 된 거죠. 근데 뭘 하면서 이 탱크가 지나갔답니까? Knocking everything out of its path. 해서 나오는 것이 이제 이 knocking이란 단어고 이 knock란 단어 원래는 우리가 흔히 말하는 노크하다라는 단어입니다. 하지만 이뿐만이 아니에요. 여러 가지 뜻을 갖고 있는 게 바로 이 knock란 동사인데 그 중에 한 가지가 뭐 이렇게 치다 또는 부수다라는 뜻입니다. Everything out of its path는 탱크가 걸어가고 있는 그 길, path 거기 모든 것들을 다 밀어내면서 밖으로 쳐내면서 부수면서 이제 이 탱크가 쭉 가고 있다는 것을 봤다라는 거죠. 이 문장은 다시 한번 듣고 가보도록 할게요. 자, 갑니다. And suddenly she sees a tank ambling down the main road of Sarajevo, knocking everything out of its path. 자, 모든 게 좀 이렇게 상상이 되시나요? 그림이 그려지시나요? 그러면서 나오는 말이 She thinks she's dreaming, 그녀는 꿈을 꾸고 있다고 생각을 합니다. but she's not. 하지만 자, 꿈이 아니라는 거죠. 어떤 일이 일어날까요? 계속해서 들어보도록 할게요. 그 다음 문장입니다. And she runs as any of us would have done. 자, 해서 뭡니까? 탱크를 보자마자 그녀가 달리기 시작을 하는 거죠. 근데 뭐 달리기 시작합니다 라고 해서 start 이런 동사가 쓰이지는 또 않습니다. 이들은 이렇게 말하는구나 라고 그냥 인지를 좀 해주세요. 해서 she runs 그녀는 그냥 달립니다 라고만 표현을 하고 있는데 어떻게 달린답니까? as 들리시나요? 다시 한번 들어볼게요.
And she runs as any of us would have done. 굉장히 빨리 지나가죠. as라고 해서 무엇처럼, 그러니까 이렇게 무엇처럼 달립니다라고 지금 이 달리다는 동사를 꾸며주고 있는 걸 보실 수가 있을 텐데 이 as 발음과 함께 그 뒤에 따라 나오는 문장 구조도 함께 또 좀 공부를 해주실 필요가 있어요. 바로 이 부분입니다. Any of us would have done. 해서 any of us would have done 이라는 표현이 나오는데 여기서 나오는 would have done would have pp 형태의 문장인 거죠. 가정법의 일환으로서 그냥 그대로 해석을 해보자면 무엇 했었을 것이다 라는 뜻입니다. 그러니까 as any of us would have done은 우리도 똑같이 우리가 했을 것 마냥 그녀도 달렸다라는 거예요. 우리가 거기에 있었더라면 우리가 했었을 것처럼 그녀도 달렸다라는 것이죠. 그렇죠? 문장 구조가 상당히 어려운데 이런 문장 구조 들어서 이해할 수 있고 또 말할 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 한번 쭉 적어보시면서 같이 외워주시는 것도 좋을 것 같아요. 다시 한 번만 듣고 가도록 할게요. And she runs as any of us would have done. 자, 그러면서 나오는 말이 And takes cover. And she hides behind a trash bin. 인 거죠. 뭐 어려운 표현은 없습니다. takes cover는 몸을 숨긴다라는 거고요. 그리고 뭐 그래서 she hides behind the trash bin. 쓰레기통 뒤에 숨게 되었답니다. In her high heels and her mini skirt. 근데 뭘 입고 있어요? 하이 힐즈를 신고 미니스커트를 입고 있는 거죠. 뭐 입고 있다라 그래가지고 또 wearing 이런 게 그냥 들어가진 않습니다. 그냥 다 전치사 in으로 그 모든 내용을 대체하고 있다는 거 보실 수가 있어요. And as she's hiding there, she's feeling ridiculous. 그러면서 자, 그 상황에서 이 여자가 느끼는 감정을 또 묘사를 해주고 있는데 여기서도 as가 쓰이죠. 들리시나요? And as she's hiding there, she's feeling ridiculous. 앞에서도 그랬고 여기서도 그랬고 이런 as 같은 단어들은요 굉장히 빨리 지나갑니다. 그러니까 요거 귀를 잘 기울여서 들어주지 않으시면 놓치기 십상인데 뜻이 다르죠. 앞에서 봤던 as는 무엇처럼이란 뜻이었어요. 여기서는 무엇 할 때라는 뜻입니다. 해서 그녀가 거기에 숨어 있을 때라는 거죠. 그녀가 어떻게 느낀답니까? 이제 ridiculous, 굉장히 터무니없게 느끼게 된다는 거죠. 그러니까 황당한 겁니다. 지금 내가 뭐 하는 짓이야 라는 생각이 든다는 건데 이 단어 발음을 잠깐 한번 짚어볼게요. Ridiculous. 어떻게 발음됩니까? Ridiculous. ridiculous라고 해서 중간에 강세가 들어가는 거 보실 수가 있어요. ridiculous라는 단어 이제 평소에도 많이 쓰시는 단어고 많이 듣게 되는 단어인데 발음을 여러분들이 잘 못하실 경우가 많습니다. ridiculous 막 이렇게 하세요. 아니에요. 강세가 중간에 있습니다. ridiculous 요거 잊지 마시면서 한 번만 더 들어보도록 할게요. Ridiculous. 자, 잊지 마시면서 넘어가 보죠. 그 다음 문장입니다. But she's seeing this tank go by with soldiers and people. 해서 자 계속 그녀는 트래시빈 뒤에 숨어 있는 거고요. ridiculous하게 느끼고 있지만 she's seeing 또 동시에 보고 있는 거죠. 근데 뭘 보고 있답니까? But she's seeing this tank go by. tank go by. 탱크가 go by 옆으로 지나쳐가는 걸 보고 있다라는 거죠. 그러니까 내 뭐 하고 있는 거지 싶은데 탱크는 또 지나가고 있는 거예요. 재밌는 점은 자 발음입니다. 탱크 go by라고 크와 고가 또 동시에 발음되진 않아요. 요 크 발음이 다음에 나오고 있는 고의 G 발음에 묻히기 때문입니다. 다시 한번 들어볼게요. But she's seeing this tank go by 그렇죠? tank go by라고 발음이 되지 탱크 go by라고 발음되진 않습니다. with soldiers and people 해서 뭐 soldiers, people 다 go by 뭐 이런 것들 지나가는 걸 다 보고 있습니다. all over the place in chaos and 해서 자 뭐 이 모든 장소에서요. all over the place는 그 뜻이죠. 이 모든 장소에서 막 탱크도 지나가고 사람도 지나가고 다 보고 있어요. 그리고 chaos 막 혼돈 이런 것도 보고 있죠. And she thinks she thinks 생각을 합니다. I feel like Alice in Wonderland going down the rabbit hole. 해서 이제 뭐라고 생각하는 거죠? I feel like 내가 무엇처럼 느낀다라는 거죠. 해서 원더랜드의 앨리스처럼 느끼게 된다는 거예요. 이제 앨리스의 이상한 나라 그걸 말하는 겁니다. 내가 앨리스처럼 느껴요. 근데 어떤 앨리스입니까? Going down the rabbit hole. 여기서는 이제 who is가 생략된 겁니다. 해서 토끼 굴을 따라 내려가고 있는 앨리스처럼 느낀다는 거죠. 한 번만 다시 들어볼게요. I feel like Alice in Wonderland going down the rabbit hole. 해서 야 이게 무슨 상황이냐 이렇게 생각이 든다는 것을 사실 이렇게 표현해주고 있는 거죠. Down, down, down into chaos. 해서 점점 깊이 혼돈 속으로 들어가고 있는 것처럼 느낀다는 거예요. And my life 그리고 또 생각하기를 내 삶은 will never be the same again. 다시는 예전과 같아지지 않을 거다라는 뜻으로서 내 삶이 굉장히 크게 바뀌겠구나라는 생각을 하는 것까지 함께 들어봤는데 결국 여기서 화자가 말하려고 하는 것은 전쟁은 이렇게 시작된다라는 얘기였죠. 상당히 좀 무거운 주제였는데요. 같이 공부한 것들 기억을 해보시면서 영상 다시 한번 보고 오시죠.
I'm going to steal a story from a friend of mine, a Bosnian friend, about what happened to her, because I think it will illustrate for you exactly what it feels like. She was walking to work one day in April 1992 in a miniskirt and high heels. She worked in a bank. She was a young mother. She was someone who liked to party, great person. And suddenly she sees a tank ambling down the main road of Sarajevo, knocking everything out of its path. She thinks she's dreaming, but she's not. And she runs as any of us would have done and takes cover, and she hides behind a trash bin in her high heels and her miniskirt. And as she's hiding there, she's feeling ridiculous, but she's seeing this tank go by with soldiers and people all over the place and chaos, and she thinks, I feel like Alice in Wonderland going down the rabbit hole, down, down, down into chaos, and my life will never be the same again. 그럼 이번엔 오늘의 강의를 마무리하기에 앞서서 함께 공부했던 표현들을 되돌아보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 자, 오늘의 표현 그 첫 번째입니다. Go to work. 출근하다라는 표현이죠. 자, 출근하다라고 할 때 go to company 뭐 이런 거 아니다라는 것 여러분들이 확실히 이번 기회에 공부해 주셨으면 좋겠고요. 두 번째 표현입니다. would have pp라고 해서 무엇 했었을 것이다를 의미하는 표현인데 과거 분사가 쓰이게 된다는 것, 뭐 가정법의 일환이라는 것 다 잊지 말아주시고 발음이 would have가 아니라 would라고 줄여서 된다는 것도 함께 잊지 말아주세요. 자, 그리고 마지막 표현은 I feel like라고 해서 무엇처럼 느껴요 정도의 의미를 갖고 있는 표현이 되는데 이것은 이제 스피킹이나 라이팅에서 곧잘 활용하실 수가 있을 테니까 역시나 꼼꼼히 공부해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 그럼 오늘 강의는 여기서 마무리하도록 하고요. 이어지는 다음 강의를 기대해 주시길 부탁드리면서 저는 이만 인사드리도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙도록 할게요. See you next time.